So good evening, all of you. And today is 26th June 2020. What is significance? What is today's significance? Any significance? Any specific importance of this day? And again, it is important with respect Shahu to Maharaj. Shahu Maharaj. Chhatrapati Shahu Maharaj Jayanti. Oh. Birth anniversary of Chhatrapati Shahu Maharaj, and Chhatrapati Shahu Maharaj is very important personality with respect to history of India, modern history of India rather, and he is having credit of so many things which initiated first time in Indian provinces during that time. Okay, so no other provinces of India introduce innovations in 20th century. So Shahu Maharaj was such a person who introduced many innovatives and things for the social and economic reformation in India, and even for the educational reformation, right? So today is Shahu Maharaj's anniversary, okay, birth anniversary. Like in 1902, he was the first person who introduced a policy of reservation in Kolhapur province, and Kolhapur province emerged as the first Indian province in India which introduced the policy of reservation first time. Okay, this is a very regular question for MPSC, specifically state examination MPSC, and even this fact is important with respect to your central examinations. Okay, because reservation is not like a issue of state government, it is a policy which is implemented by the central government. Okay, then boarding facilities for the students belong to different caste and communities that were started by Shahu Maharaj. Entrepreneurship development, which is now a program of central government, so that kind of programs were also started by Shahu Maharaj in his provinces, in his Kolhapur province. Okay, then dam, there was a Radhanagari dam. Okay, so during that time there were problems with respect to facilitation of water, so he constructed Radhanagari dam. Okay, so there are so many, and then there are famous relationship between, like support he extended to the people belong to the backward communities, untouchables, welfare of the women. Okay, and accordingly his support to Dr. Babasaheb Ambedkar. Okay, so that is also one important aspect of his personality. Okay, so these are so many things which are related to Shahu Maharaj. Anyway, so we need to remember Shahu Maharaj as a great personality of India, great son of India, as a great administrator rather. Okay, as a great administrator. ठीक आहे, म्हणजे महाराष्ट्राला इतिहास आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, छत्रपती संभाजींचा. तसंच छत्रपती शाहू महाराज हे एक मोस्ट इम्पॉर्टंट पर्सनॅलिटी आहे महाराष्ट्राच्या इतिहासाच्या संदर्भात, आणि त्यांची दखल ही केंद्र स्तरावरती सुद्धा घ्यावी लागते. ठीक आहे. So anyway, now our topic of discussion is history, and the day is also related to a historical personality. So yesterday on 25th June, we started with the things which are related to ancient history of India. And now once again, I am just revising the things which yesterday I discussed with you. काल आपण ancient history, काल 25 जून रोजी आपण प्राचीन भारताच्या इतिहासासंदर्भात थोडंसं बोललेलो होतो. प्राचीन भारताच्या इतिहासासंदर्भात म्हणजे विथ रेस्पेक्ट टू एन्शियंट इंडियन हिस्ट्री वी डिस्कस 3 थिंग्स. वन इज प्रीहिस्टॉरिक इंडिया, प्रीहिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्याला प्रागैतिहासिक कालखंड म्हणतात, प्रागैतिहासिक कालखंड. दुसरं आपण डिस्कस केलं होतं इंदस व्हॅली सिव्हिलायझेशन, ज्याला आपण सिंधू घाटी सभ्यता म्हणतो किंवा हरप्पन सिव्हिलायझेशन म्हणतो किंवा हडप्पा
ठीक आहे. काही लोकांना कनेक्ट व्हायला प्रॉब्लेम होतो. प्रॉब्लेम तर नाही व्हायला पाहिजे. ओके, ठीक आहे. So yesterday we discussed about prehistoric period, then Indus Valley civilization, that is Harappan civilization, and which is called as the first urban civilization of India, ज्याला पहिली नागरी सभ्यता आपण म्हणतो भारताची पहिली नागरी सभ्यता, first urban civilization of India. And then we started and we almost finished like apprehension of the Vedic period, okay, Rigvedic period. So with respect to examination, परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून तुम्हाला at central level and at state level examinations, you can get questions which are related to factual information. For example, if you talk about Indus Valley civilization, so Indus Valley civilization, it was on the bank of, mostly on the bank of that 5 rivers, Indus, Jhelum, Chenab, Ravi and Satluj. Then there were so many other rivers, okay, so many others, and these rivers are also important. So rivers and the townships or the cities, Indus Valley civilization cities, specific information related to these cities, that is also important. Okay, specific information, like for example, if they ask you Lothal, so you should have a knowledge about the Lothal. If they ask you Kalibangan, you should have a knowledge about the Kalibangan. If they ask you Banawali, okay, Banawali, then you should have knowledge about Banawali. So likewise, Surkotata, Sutkajandar, Kalibangan, Mohenjo-daro, Harappa, Chanhudaro, Kodiji, okay, Ambri, Rangapur, Lothal, the Daimabad, Dholvira, likewise, okay, then Manda, Alamgirpur, okay. So many cities or the so many townships during that time, and their specific this one म्हणजे specific त्यांच्या संदर्भातली specific माहिती. जसं आता आपण फॉर एक्झाम्पल कालिबंगन होता, okay, Lothal and Kalibangan, so it was famous for fire altars. Okay, at certain places you can see the furor foods म्हणजे नागरलेले शेत. At certain places we can see, means at one place we have seen beard priest, okay, दाढी असलेला तो बाबा. At certain places we have seen mother goddess, seal of mother goddess, okay. Then we discuss about bull worship, animal worship, okay, worshipping of the animals, worshipping of the trees, specifically people tree, worshipping of the river. Okay, so religious aspects, social aspects, economic aspects, cultural aspects, trade relation aspects, all these things entire these things are in detail. So since we are just taking and we are just discussing approach and how to have orientation with respect to all these topics which are related to ancient Indian history. So I'm just telling you the approaches towards these particular sections. बाकीचं जे आहे तर ते आपण रेग्युलर क्लासेसमध्ये जे आपण चालू करणार आहोत तर त्याच्यामध्ये रेग्युलर क्लासेसमध्ये इन डेप्थ या सगळ्या गोष्टींचं अनालिसिस, कंपॅरेटिव्ह अनालिसिस, ओके, त्यांचं फॅक्च्युअल काय असणार आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण नंतर डिस्कस करणार आहोत पार्ट बाय पार्ट. नंतर आपण तसंच आपण डिस्कस केलं होतं विथ रिस्पेक्ट टू प्रीहिस्टॉरिक पिरियड. सो प्रीहिस्टॉरिक पिरियड मध्ये आपण पॅलेलिथिक एज, मेझोलिथिक एज आणि न्यूलिथिक एज. सो हे प्रीहिस्टॉरिक पिरियड पहिले येतं, नंतर इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन येतो. खूप मोठ्या गॅप म्हणजे एक लास्ट जो फेज आहे न्यूलिथिक फेज, त्या न्यूलिथिक फेज मधलं एक सेंटर मी सांगितलं होतं मेहरगर. सो ते न्यूलिथिक फेज मधलं सेंटर मेहरगर and Indus Valley civilization. So first phase of the Indus Valley civilization and that Neolithic phase. So that is like contemporary. So Neolithic phase center म्हणून आणि Indus Valley civilization च्या इनिशियल फेज मध्ये मेहरगर हे कन्सिडर करण्यात आलं येतं. And Mehergarh is a first township in the Indian subcontinent. Okay, Mehergarh. So keep in mind Mehergarh. Okay, and all these lithic ages that are having a specific speciality which is like use of the tools, stone tools, म्हणजे दगडांचा किंवा ज्याला आपण म्हणतो की अश्मयुगीन संस्कृती. ओके, सो स्टोनचा यूज होता दगडांचा, आणि मग त्याचे टूल्स म्हणजे त्याचे वेपन्स वगैरे बनायचे, त्याच्यापासून चॉपिंग टूल्स बनायचे. ओके, हंटिंग गॅदरिंग होती तर हंटिंग करताना सुद्धाचे जे टूल्स असायचे ते त्याच्यापासून बनायचे. ओके, शेतीचा शोध वगैरे ही जी प्रक्रिया आहे, सो दॅट इज अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ द ऑलमोस्ट न्यूलिथिक फेज. Okay, in Neolithic phase only we can see the development of agriculture. Okay, so
This lithic phase is called as hunting gathering phase. I have told you Bhimbetka was a center during this phase, and it is famous for giant caves, and within this cave you can find hunting gathering scenes through paintings. So पेंटिंगच्या माध्यमातून ते हंटिंग गॅदरिंग सीन्स जे आहेत तर ते तिथे चित्र त्यांचं काढलेलं आहे. ठीक आहे. सो दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. भिंबेटका इज ऑलवेज अ क्वेश्चन फॉर एक्झामिनेशन. And afterwards, I started with the IVC, Indus Valley Civilization. Indus Valley Civilization मध्ये सुद्धा ओरिजिन कसा होता, प्रमोशन कसं होतं आणि फायनली डिक्लाइनिंग, ह्या तिन्ही गोष्टी खूप महत्वाच्या आहे. ओरिजिन ऑफ IVC, प्रमोशन ऑफ IVC, डिक्लाइनिंग, आणि मग त्याच्याशी रिलेटेड बरेचसे काही जे काही ॲझम्पशन्स आहेत, त्याच्यावरती जे काही कमेंट्स आहेत विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, प्रमोशन अँड डिक्लाइन, अँड स्पेसिफिकली ओरिजिन अँड डिक्लाइन. So there are so many different comments and so many different opinions with respect to this, and these are like conflicting opinions. So in history, you can see that always there are viewpoints. So sometimes viewpoints are accepted, sometimes you can see that viewpoints are not accepted. Okay, so कधी कधी viewpoints accepted असतात, कधी कधी viewpoints accepted नसतात, controversies वगैरे असतं. Whatever the established thing, दॅट इज बेसिकली ऍक्सेप्टेड इन हिस्ट्री. म्हणजे ज्या अनेक लोकांनी सांगितलेल्या असतात त्या ऍक्सेप्ट करण्यात येतात. ठीक आहे. तर इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशनचं पण जे डिक्लाइनिंग फेज आहे, तर डिक्लाइनिंग फेजच्या संदर्भात बरेचसे व्ह्यूज आहेत, जसं इकॉलॉजिकल डिस्टर्बन्सेस, एन्व्हायरमेंटल डिस्टर्बन्सेस, अर्थक्वेक, ओके, लाईक आर्यन इन्व्हेजन, ओके, फ्लड, अँड लाईक एपिडेमिक. जसं आता समजा कोरोना आला, तो कोरोना एक मोठा पॅन्डेमिक आहे, वर्ल्ड वाईड आहे तो. तसंच त्यावेळेस असं एखादं असं म्हणतात काही लोक की बिकॉज ऑफ द फॅमिन, दुष्काळ, बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ एपिडेमिक, की पीपल लेफ्ट दीज प्लेसेस, दे डेझर्टेड दीज प्लेसेस अँड दे शिफ्टेड टू डिफरंट प्लेसेस. तर असे पण, सो अशा अनेक गोष्टी आहेत की ज्याच्यावरती आपण नंतर व्यवस्थित चर्चा करणार आहोत. जनरल स्टडीज, ज्यावेळेस आपण जनरल स्टडीज UPSC किंवा स्टेट सर्व्हिसेसच्या हिशोबाने जनरल स्टडीजचा अभ्यास करतो, सो त्यामध्ये खूप डिटेल, म्हणजे आधी खूप डिटेल जाण्याची गरज नसायची, पण आता कॉम्पिटिशन सिन्स वाढलेली आहे. बरेचसे स्टुडंट जे अभ्यास करतात कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामचा, जे विथ गायडन्स किंवा विदाउट गायडन्सही अभ्यास करतात. म्हणजे आता विथ गायडन्स अभ्यास करणारे लोक भरपूर मोठ्या प्रमाणात झालेत आता अलीकडच्या काळामध्ये. देर आर thousands and the lakhs of the students, those who are taking some guidance, those who have joined some coaching classes. But ultimately it depends on authority of that, authoritative knowledge of that guide of that institution also. And if you are preparing under the guidance of authority persons, then your knowledge will get upgrade also, because your exhaustiveness regarding that particular subject will increase. परंतु परत असा प्रकार येतो की तुम्ही जी तयारी करता त्या तयारीची लेवल जर अप टू द मार्क नसेल, तर मग तुम्हाला अलीकडच्या काळात जे प्रश्न विचारले जातात तर ते तुम्ही सॉल्व्ह करणं डिफिकल्ट आहे. ओके, आणि मोस्टली सिव्हिल सर्व्हिसेस आणि स्टेटच्या ज्या एक्झाम्स असतात तिथे डिफिकल्टी लेवल ही मोठ्या प्रमाणात वाढते. इव्हन सबऑर्डिनेट लेवल ज्या असतात, म्हणजे ग्रुप बी लेवलच्या एक्झाम्स वगैरे, तर तिथे सुद्धा अलीकडच्या काळात, म्हणजे तुम्हाला एक उदाहरण देतो की मागे MPSCची क्लरिकल लेवलची एक्झाम झाली होती. क्लरिकल लेवलची एक्झाम, त्या क्लरिकल लेवलच्या एक्झाम मध्ये ग्रुप बी लेवलचे क्वेश्चन्स होते, आणि जी ग्रुप बी लेवलची परीक्षा झाली होती त्याच्यामध्ये 25% क्वेश्चन्स हे ग्रुप ए लेवलचे होते. ओके, म्हणजे तुम्ही डिफिकल्टी लेवल समजू शकता. आणि अनेक लोक असे करतात, म्हणजे या महाराष्ट्रातलंच उदाहरण देतो तुम्हाला, की देर आर सो मेनी thousands ऑफ कॅन्डिडेट्स. आता ऑनलाईन मध्ये अनेक स्टुडंट्स कॉन्टॅक्ट करतायत, अनेक लोकांच्या, मी दिवसभर बोलणं सुरू असतं माझं अनेक लोकांशी. सो काय तर बाबा 2 वर्षापासून तयारीच करतो MPSCची. ठीक आहे. सो मग पुस्तकं कुठली वाचताय तुम्ही? तर पुस्तकं ही कुठले तरी ठोकळे वाचतात लोक. ठोकळे मीन्स इट्स लाईक अ हेवी गाईड, and they are reading those guides. That guide is nothing but a compilation of so many things, like history is there, geography is there, constitution is there, so many things. So if you are reading these kind of guides, and if you are expecting that I will qualify even clerical level examination, it's not possible at all. Okay, because clerical level च्या examination मध्ये सुद्धा difficulty level ही वाढली. ग्रुप बी च्या लेवलच्या एक्झाम्स मध्ये तर
आणखी जास्त वाढलेली आहे. सिलेबस सुद्धा त्याच लेवलचा झालेला आहे. ओके. आणि क्लास 1 मध्ये तर ती डिफिकल्टी लेवल वाढलेलीच आहे. ओके. तर त्याच्यामुळे कसं आहे की आपल्याला म्हणून आपला प्रयत्न असतो की आपण ज्या काही गोष्टी शिकतोय आता त्या गोष्टींची लेवल असली पाहिजे. तुम्ही एका लेवलला या, म्हणजे तुम्ही माउंट एव्हरेस्ट वरती गेल्यानंतर नाही का ती नोंद होते सगळीकडे की यू हॅव रीच्ड टू द माउंट एव्हरेस्ट, यू हॅव स्केल्ड माउंट एव्हरेस्ट. सो लाइकवाइज द थिंग इज दॅट सेम थिंग इज असोसिएटेड विथ युअर एक्झामिनेशन ऑल्सो. तुम्ही जर एक्झामिनेशन मध्ये त्या लेवलला जर असाल, इफ युअर स्टडी इज ॲट दॅट लेवल, then easily you can qualify any tough examination of India, any tough examination of India. But you should be at that level. ओके. सो तो आपला प्रयत्न आहे आणि म्हणूनच हे जे एक पूर्ण मल्टिपल डायरेक्शन जे आहेत तर त्या मी तुम्हाला सांगतोय. सो इथे सुद्धा तसंच आहे की समजा हरप्पाचा प्रश्न आला, त्या हरप्पाच्या प्रश्नामध्ये किंवा ऋग्वेदिक कालखंडाच्या प्रश्नामध्ये किंवा प्रीहिस्ट्रीमध्ये आपल्याला मल्टिपल डायरेक्शन्सचा विचार करावा लागेल आणि ते करत असताना मग आपली पुस्तकं अनेक म्हणण्यापेक्षा काही ठराविकच पुस्तकं, पण स्टँडर्ड पुस्तकं. ठीक आहे. काही स्टँडर्ड पुस्तकं ते पण आपल्याला वाचावं लागतील. तर काल जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की इफ यू आर गेटिंग NCERTs in PDF format because of lockdown, you can get those NCERTs and you can start with NCERTs. Okay. So 8 to 12 standard NCERTs for history, geography and constitution that you can start with these NCERTs. If you are not getting NCERTs, if you are having state board books, then the syllabus of the NCERT in the state board is almost the same. बऱ्यापैकी ते सेम असतं, तर त्याच्यापासून तुम्ही सुरुवात करा. ठीक आहे. एनिवे, सो नाव वैदिक पिरियड बद्दल पण आपण काल डिस्कशन केलं. वैदिक पिरियड मध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं की देर वॉज अर्ली वैदिक पिरियड अँड देर वॉज लॅटर वैदिक पिरियड. सो 2500 BC to 1700 BC, this was our Harappan civilization period. After that, after the decline of the IVC, Indus Valley civilization, means in 1700 BCE, it's considered as the declining of the Indus Valley civilization. So after 200 years of that declining, you can see there is an origin or the emergence of the Vedic period, Rigvedic period in 1500 BCE. कारण 1700 ते 1500 म्हणजे 200 वर्षांची गॅप आहे आणि या 200 वर्षांच्या गॅप नंतर इंदज म्हणजे ऋग्वेदिक कालखंडाचा उदय होतो असं हिस्ट्रीच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला हे करावं लागतं, मान्य करावं लागतं. आणि मग 1500 BC to 1000 BC, this is one period of early Vedic period, and 1000 BC to 600 BC, this is another period. Okay, another period. So these are two periods, and this entire is called as Vedic period. Okay, entire period is called as Vedic period. Just a minute. Okay, now with respect to this Vedic period, we also discuss socio-religious and okay, socio-religious. Just a minute. तुम्ही सगळ्यांनी जे आयडी दिलेला मी जे हे दिलं होतं त्यानेच कनेक्ट झालात ना? जे मी लिंक दिली होती त्याच लिंक वरती कनेक्ट झालात ना तुम्ही? हो. येस सर. हो. मुलीला काय प्रॉब्लेम जातो काय माहिती, कालही प्रॉब्लेम आजही प्रॉब्लेम. ठीक आहे. ओके. सो वेदिक पिरियड मध्ये आपल्याला अर्ली वेदिक, लॅटर वेदिक, अर्ली वेदिक आणि लॅटर वेदिक पिरियड मध्ये तुम्हाला परत तुमचं म्हणजे सोशल इश्यूज ऑर द सोशल सोसायटी, रिलिजन, पॉलिटी म्हणजे त्यावेळेसचं काय ऍडमिनिस्ट्रेशन सेटअप होतं ते, त्याच्यानंतर इकॉनॉमी, ओके, त्याच्यानंतर त्याच्या कल्चरल व्हॅल्यूज वगैरे या सगळ्या गोष्टी. काल मी तुम्हाला सांगितलं होतं की इंदस व्हॅली सिव्हिलायझेशन आणि वैदिक पिरियड मध्ये काय फरक होता. तर जसं विथ रिस्पेक्ट टू रिलिजन आणि वर्णा सिस्टम आणि कास्ट सिस्टम थोडंसं आपण बोललो होतो, तर त्याच्यामध्ये डिफरन्स हा होता की म्हणजे बेसिकली ड्युरिंग द पिरियड ऑफ इंदस व्हॅली सिव्हिलायझेशन
there was no as such concept of this god. There was no as such concept of varna or the caste. Okay, and there was there was a tradition which developed. So it was like worshipping of the natural sources or respect towards the natural sources. Okay, so there are so many things. म्हणजे आता जसं लिंग वर्शिप नावाचा एक प्रकार होता, ठीक आहे. सो तो का होता, ओके, तो प्रकार का डेव्हलप झाला, वाय देर वॉज अ डेव्हलपमेंट ऑफ दिस पर्टिक्युलर थिंग. Okay, there was a development of mother goddess, worshipping of the mother goddess. So how this developed, why this developed, what was the logic behind that? Okay, river worship, why people worship, why? Okay, so like that. So we shall discuss all these things later on. आपण या सगळ्या गोष्टी नंतर डिस्कस करणार आहोत रेग्युलर लेक्चर्स मध्ये. पण हे आपल्याला म्हणजे नुसताच हे होतं हा एक क्वेश्चन झाला, परंतु त्याच्या मागचं बॅकग्राऊंड सुद्धा आपल्याला माहिती पाहिजे, कारण त्यालाच एक्झॉस्टिव्ह स्टडी म्हणतात. म्हणजे ती कारण काय आहे, तर त्यालाच एक डीप मधला थोडासा अभ्यास म्हणतात, आणि तो करणं आजकाल अपेक्षित आहे. म्हणजे असं नाही की तुम्हाला इतिहास म्हटल्यानंतर त्याच्यामध्ये तुम्हाला खूप डॉक्टरेट वगैरे बनायचं आहे, परंतु विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन्स, कन्सिडरिंग द डिफिकल्टी लेवल ऑफ कमिंग एक्झामिनेशन्स, सो आपल्याला त्या बेसिक गोष्टी थोड्याशा माहिती असणं गरजेचं आहे. तसंच आता वैदिक पिरियडमध्ये सुद्धा सोशल इश्यूज, म्हणजे सोशल, सोसायटी, रिलिजन, कल्चर, ठीक आहे, किंवा इकॉनॉमी, ह्या गोष्टी ज्या आहेत, तर त्याच्यामध्ये पण बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. जसं आता त्यावेळेस वर्णा सिस्टम डेव्हलप झाली. सो हाऊ डेव्हलपमेंट ऑफ द वर्णा सिस्टम, हाऊ इट इज इव्हॉल्व, ओके, व्हॉट वॉज द लॉजिक बिहाइंड दॅट, काय त्याच्या मागचं काय हे होतं, काही लॉजिक होतं की नव्हतं, ओके, किंवा अशीच डेव्हलप झाली, किंवा काय त्याच्या मागचं थेअरी काय होती, ठीक आहे, ती गोष्ट, ठीक आहे. नंतर मग त्याच्यामध्ये जे तत्कालीन पिरियडमध्ये जी अर्ली वेदिक मध्ये जी एक जी कन्सेप्ट इव्हॉल्व झाली, दॅट इज रिलेटेड टू द गॉड, मग ती काय, तर म्हणजे जसं इकडे नॅचरल वर्शिप होतं, अँड आफ्टरवर्ड्स यू कॅन सी द पर्सनिफिकेशन ऑफ द नॅचरल फोर्सेस. म्हणजे निसर्गातील अनेक गोष्टींना मनुष्याचं स्वरूप देण्यात आलं, आणि नंतर मग तिथून मग ते सॅक्रिफायसेसचा एक ट्रॅडिशन सुरू झाला, आणि हे सॅक्रिफायसेस फार मोठ्या प्रमाणात वगैरे व्हायचे, ठीक आहे. सो हे सोसायटी रिलिजनच्या संदर्भात थोडंसं अर्ली आणि लॅटरमध्ये असं कम्पॅरेटिव्ह क्वेश्चन वगैरे तुम्हाला येऊ शकतो. पॉलिटीच्या संदर्भात मी तुम्हाला काल सांगितलं होतं की विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिटी, दॅट इज विथ रिस्पेक्ट टू ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सेटअप, इन द अर्ली वेदिक पिरियड ॲज सच देअर वॉज नो मोनार्की सिस्टम. मोनार्की म्हणजे काय, तर राजेशाही पद्धती नव्हती. लॅटर वेदिक मध्ये आपण बघतो डेव्हलपमेंट ऑफ द मोनार्कियल सिस्टम. सो व्हाय, व्हॉट वॉज द रिझन, त्याच्यामध्ये आयर्नचा एक इंट्रोडक्शन झाला, आयर्न. So what was the use of iron? How this iron was responsible for introducing revolution in all walks of life. म्हणजे धातू जो होता, एक धातू स्पेसिफिकली आयर्न, त्या धातूमुळे काय काय गोष्टींची डेव्हलपमेंट झाली है ना, आणि त्याचा कसा काय रोल होता. म्हणजे आता हे बघा, हे सगळंच्या सगळं जे आहे हे बरंचसं अनालिटिकल म्हणतात त्याला, म्हणजे विश्लेषणात्मक, वर्गीकरणात्मक. Okay, this is called as analytical question. And nowadays in all these examinations, they are more they are asking analytical question. Many of the people having misunderstanding with respect to history subject, that history is so much factual. So it's not like that. म्हणजे इतिहासाच्या संदर्भात अनेक लोकांचं हेच असतं की इतिहासामध्ये सगळे फॅक्च्युअल क्वेश्चन, लढाया विचारतात, हे विचारतात, ते विचारतात. तर लढाया हा मॉडर्नचा पार्ट झाला. ओके, तो एन्शियंट मध्ये ॲज सच आहे, परंतु तितकासा नाहीये, ठीक आहे. त्याच्यानंतर बऱ्याचशा लोकांना असं वाटतं की नाही, सगळ्याच्या सगळं फॅक्च्युअलच आहे, तर तसं पण नाहीये. अलीकडच्या काळामध्ये अनालिटिकल क्वेश्चन्स हे विचारले जातात. दोन गोष्टींचं कम्पॅरिझन पण विचारलं जातं. म्हणजे आयबीसीचं कम्पॅरिझन इंदज व्हॅली सॉरी आपल्या वेदिक पिरियड सोबत होणार, आयबीसीची सोसायटी आणि वेदिक सोसायटी याचं कम्पॅरिझन होणार. तर असे मल्टिपल क्वेश्चन जे आहेत तर ते तुमच्या या सेक्शन मध्ये पॉसिबल आहे. ओके, सो ऑन yesterday on 25th June, I have covered these 3 sections. Now we are moving to another section. So yesterday we concluded by this Vedic, and then I declared Mahajan Padas. Okay, so now we are moving towards Mahajan Padas. Okay,
सो आपण आता महाजनपदांच्या याच्याबद्दल हे करतोय.